Hello, am I audible, sir? Yes. Yes, sir. Okay, I can start. Naveen garu, what about the rest of the people? They'll join, sir. We can. I see one new name, Hemant. Yeah. Hi, Hemant. Hi, sir. Hi, sir. Hi, Hemant. Hi, sir. Naveen sir, do we need to wait for the rest of the people? Please continue, sir. So I given a late intimation to them. Probably they can join from tomorrow, but we can start, sir. So we're No recording problem. the session. We will circulate to the LMS. Sure. No problem. Hemant, I think it's your first session. Just wanted to hear about you, your background, and whether you know anything about DevOps and the cloud, other things. Can you briefly give some overview about yourself, sir? Yes, sir. First of all, my name is Hemant. I am from Andhra Pradesh, Eluru. I'm completed my BTech on 2022 in the College of Aditya College of Engineering and Technology in the department of EEE department. Yeah, that's all about myself, sir. I mean, are you working or are you looking for a No, job? sir. or I'm something? still looking for a job. Okay, where are you located right now? Actually, I'm searching for my core like EEE. But this side Okay. also I'm trying, sir. Software side also. So you are located in India. Yeah, sir. Yes, sir. Okay. Good to know. Yeah, thank you. Good evening to you, Sai Akhila and Sai Krishna, Sai Kiran. Sorry. Good evening, sir. Good evening. Sir, hope you people are able to hear me. Yes, Yeah. అఖిల గారు లైక్ ఐ మీన్ ఈ రోజు మీకేమి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదా? ఆ రోజు మీరు అటెన్షన్ ఇవ్వలేకపోయారు. లేదు అటెన్షన్ ఏం లేదు, జస్ట్ వెనక సౌండ్స్ వస్తున్నాయని మ్యూట్ చేసా అంతే. ఓకే యా అటెన్షన్ ఇవ్వగలుగుతారు కదా ఈ రోజు? నో ప్రాబ్లం. లేదండి, అటెన్షన్ గురించి కాదు, వెనక సౌండ్స్ అవుతున్నాయని అంతే. దాని అది గురించి అర్థమైంది. Okay, fine then. So, Akila, like, I mean, in the last session, we discussed about types of applications and how our packaging and other things, packaging and deployment would be differing. Hope Yeah. you understood it well, right? Yeah. Okay, fine then. Okay. Okay, today what we will do, we will try to identify, try to discuss about another fundamental, that is IP addressing. This is I will make you understand why we need IP addressing, and then we will go and understand how this IP addressing will be useful to understand networking and other things. Okay. Yeah, sure. Give me a minute.
Are you able to see my screen? No. లేదండి బ్లాంక్ స్క్రీన్ వస్తుంది. Probably it is loading. Is it Yeah, good now now? we can see. యా Yeah. వస్తుందండి. Okay. I have one computer, sir. Okay. I have one computer. Okay. And I'm working on it. And I'm a solo player. I'm working on my computer. That's all. But if I need to communicate with another computer, or if I need to access data from another system, what should I need to do? I should have some connection with another computer. So let me draw on another connection, another machine. Okay. This is another machine. Okay. This is machine 1 and this is machine 2. Okay. As of now, these are independently set up. Okay, these are not. I mean, they can't talk to each other. So if we need to make two computers to talk to each other, what we need to do? We need to have some connection, right? Yeah. When you make some connection, then you can call the other computer, right? So here, let me ask you one question. As of now, I haven't named any of them. Okay. ఓకే, మన చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి. ఈ ఇద్దరు మాట్లాడుకోవాలంటే ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్ తో మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ మనం అట్లీస్ట్ ఒక నేమ్ లేకపోతే ఒక సార్ అనో మేడం అనో ఏదో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ తోనే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం కన్వర్సేషన్. Yeah. ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా. ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ మెషిన్స్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ కంప్యూటర్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెషిన్స్. Okay, machines, if I need to talk to this, if I need to, if one computer need to talk to another computer, or if one device need to talk to another device, we need something called a connection. That connection can be anything. Probably it could be wire, or it could be Wi-Fi, or it could be anything. Okay, or maybe Bluetooth, or whatever it is, whatever possible medium. I'm connecting. Okay, when I am connecting, what is the purpose of the connecting? The purpose of connecting is to Communicate. create a communication channel, right? Yeah. Okay, now I have multiple computers connected. Okay, I have multiple computers connected together. Now, how to call each machine? Okay, let's name it. Okay, this machine is A. This machine is C. Okay, now A need to call B. Okay, and how to call? You should call with some name or my right? Okay. Yes. Now here only there are three machines. Okay, you can say that like okay, A, B, C. You are calling with some name. Imagine you are connected to internet. When you are connected to internet, okay, millions and billions of devices are connected, right? Yes. When there are millions or billions of computers or devices are connected, how I can communicate with another machine? If I give a name as a B or C, or maybe if I give if I give a name as like a B or C, there will be millions of computers or millions of devices. When there are millions of devices, do you think that like name would be sufficient? Because the same name can be repeated, or same name duplication is also possible. Yes.
then how it will be? You may I ask think it me should. how well, like millions and billions. Sorry, somebody is trying to say. Can you please repeat? I think it should have a unique identification number. Sorry, I couldn't hear you. I think it should have one unique identification number so that. Right. We need some unique identification. Okay. Yeah. You may say like why millions and billions? See, from your side, Uh-huh. you people are using internet. Yes. On and average, every person has 2 devices at any time. How? You people might be using a phone, right? Yeah. You people are using phone, and whatever the phone you are using is a smartphone. Smartphone is nothing but a kind of computer, and you are connected to internet. That means your phone also should have some identification number. And you, I mean, forget about the identification number. You are using a small computer on hand. Okay, so that need to be that is connected to internet. Suppose you have 2 and you have another laptop. That means another computer. So that means on an average you have at least 2 computers or 2 devices connected to like internet, right? Yeah. So here itself, see, I think in our meeting there are 6 or 7 people. On an average, 7 into 2, 14 computers or 14 devices are connected to internet. Yeah. So when there are 14 devices are connected, so you need some identification mechanism to identify each one. Okay, each computer, right? Or it could be computer or device. I'm calling it a device because the people maybe a few people may get angry. Okay, how you are calling a phone as a device, a phone as a computer? Okay, let's not call it as a computer. Let's call it as a device. Okay, there are 14 devices are connected here. It's from this meeting room itself. Okay. Okay, now I need to find I need to find a unique way of identifying each one. How do you identify? For that purpose, there is something called IP addressing. What is IP addressing? It's a Okay, unique. let me go to Google and find it. Okay. I'm just going to Google and I'm going to Wikipedia to understand what is IP address. Okay, what is IP address here? It is an internet protocol address. Okay. Why we and this is a numerical label such as 192.1, and that is assigned to a device connected to a computer network that uses internet protocol for communication. Okay. The IP address serves two main functions. One is network interface identification and location addressing. Okay. So what exactly? I mean, the major purpose of the IP address is to have some identification number for each device that is connected to network, right? Okay. So how do you understand the IP address? How do you create one IP address? Okay. Here there are various ways. Okay. Right now, like since we are using I mean public internet and it is using IP protocol, so let's talk about whatever the IP address mechanisms available with this system. Okay. Most of the people uses there is I mean
IPv4. IPv4 is a version 4 of IP address. Right now, like many people are using IPv6. Okay, before we go for V6, let's try to understand V4, so that like you will correlate. Then we will move forward for IPv6. And okay, you may ask me a question, sir. Do we really need to know this one? Yes, you really need to know, because if you people are learning cloud, when you are going to learn a cloud, in the cloud you need to set up networks. Okay, those are, we call it as virtual networks. When you are creating a virtual network, you need to take care of IP addressing, and you need to know how we can segment the networks. So that's the reason why you people should know IP addressing. That's the purpose why I'm explaining. Okay. As I think I already told you in the last session, right? For first few days, I will be only explaining about the fundamentals. Okay. Yes. I think in the last session, we understood how the applications build and what is the difference in application. Today, we will be discussing about few fundamentals about networking. Okay. Likewise, Okay. for next 3-4 sessions, we will be only giving attention to the fundamentals. Okay. Okay. Hope you people are okay. Yeah. Yeah, sure. Yeah. Okay. Now, okay, let's talk about IPv4 first. Okay. Then we'll move forward to IPv6 or something. Probably it will take little time because you people should get accustomed. Okay. Okay. Simple. Are you able to see my screen? Yes. Yes. Do you understand anything? Yeah. Hello. Yeah. What do you There- understand? Maybe if you are comfortable, I mean, you can explain me in Telugu. I don't mind it. Yeah. So there are like 4 bytes, and each one is like 8 bytes. Like, hello. Yeah, go ahead. Yeah. So Okay, fine, no problem. let me explain in my own style. Okay. yeah. Before going further, let me ask a question. You learned numbers when you were in LKG or maybe first class or wherever. You might have learned, I mean, first class. Sorry, number system, right? How Yeah. our number systems are available? Like 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? These are base. These are base numbers, and then we will be moving to 10, 11, 12, right? That means this number system has 10 digits first, and 10 base digits, and then these whatever numbers after these 10 digits, those are extended, right? So like Yes. see, what I'm saying is, okay, you have 0, you have 1, and you have 3, 4, 5. Means you have only 10 digits, right? 0 to 9, how many digits? There are only 10 digits. And then whatever you have 10, this nothing but it's a combination of 1 and 0 with some placement. Yeah. Okay. So it means after 9 you will see some 0, right? Yeah. Okay. That means this we call it as a decimal system. You know it, right? Yeah. Yeah. You people know that like it is a decimal system. Yes. What is meant by decimal? I mean, deci means 10, right? Yeah. Deci means 10. You have 10 digits, and that's why we call it as a decimal system. There is another system called binary system. Hope you people know binary. Mhm. Zeros. Binary system, binary means by means only 2. 2. Deci means 10. So here in the binary, in the decimal system,
you have digits from 0 to 9, 0, 1, 2, 3, and after 9 you will see 10, after 19 you will see 20, like this, right? Yeah. In a binary system, you have only 0 and 1. You have only 0 and 1, nothing else. Means, okay, let me compare it. Forget it. Okay, I'm keeping the binary system aside for a minute. Okay, I have 10. In a normal decimal system, you have 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19. After 19, what we will get? We should get again 0, right? Yeah. Because our decimal system has only 10 digits. Yeah. Okay. So what we do, we increase the position, okay, and we make it as 20, right? Yeah. So in the first place, 1 became 2, and in the second place, 9 became 0, and again it repeats. Even after 999, also you will be like 1000. Means you are going to get zeros. Means Yeah. the repetition of the digit system. Now here you have 10 digits, so that's why it is. I mean, it started with 0 and it is ending with 9, right? Yeah. And it's repeated. Now let's talk about binary system now. In the binary system, we have only 2, right? First, let me start with 0 and then 1 and 0. Why? It is 1, nothing 2. but a 0, 0, right? Yeah. The 0 means it's nothing but a 0, 0, right? Yeah. Okay. Now 0, 0 and then 1, and after 1, this first position became 1. again it's repeated, and again in this placeholder it is changed, right? Okay. Now after 1, 0, what is that? 1, 1, right? Yeah. Now tell me what is the next one? The next one. 100. To make you people understand, let me explain. So, 0 is okay, non-zero. here there are here I consider two positions. That's the first position is 0, 0, 1, both are completed. Okay, in the first position, 0 and 1 are completed, and after that 0 should come. Okay, in the second position, 1 ones are completed, so I have to get 0. So since these positions are adjusted, I'm bringing up the third position. Akila garu, meer అర్థమవుతుందమ్మా? యా So what is the next one, Amma? Akila garu, I mean, I'm going to ask in round robin. Akila garu, what is the next one? 1100. 110 no? కాదమ్మా 101. 0, ఎందుకంటే 1. మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను. 110 అంటున్నారు కదా, కాదమ్మా, ఎందుకంటే 100 కదా. ముందు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ బేస్ చూడండి, ఫస్ట్ డిజిట్ చూడండి. అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంటి 0 కదా. సో దాని తర్వాత నంబర్ ఏంటి 1 ఉంటది కదా. సో మనకు 101 కి పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. అవునవును. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, 0, 1 రెండు అయిపోయినాయి. సో ఆబ్వియస్లీ మళ్ళీ 0 రావాలి కదా. అవును. సో 0 మళ్ళీ ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఇక్కడ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పొజిషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా పక్కది. యా 1. ఓకే, యా సో ఇక్కడ పొజిషన్ ఖాళీ ఉంది, ఇంకా పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నో చేంజ్. థర్డ్ పొజిషన్ మనకి ఇంకా చేంజ్ అవసరం లేదు. ఓకే. ఓకే, దీని తర్వాత చెప్పమ్మా అఖిల. 00 no 101.
ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ నుంచి చూడమ్మా. రైట్ సైడ్ లో ఏముంది ఫస్ట్? యా రైట్ సైడ్ లో ఏముందమ్మా? పాత ముందు నెంబర్ 0 ఉంది. యా 0 ఉంటే సో ఏంటి మనకి? 1 1 రావాలి. 0 ఉన్న చోట మనకి 1 1 రావాలి. ఓకే. ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ రైట్ పొజిషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఈ పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేనా? యా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా. 0 ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ లో 0 రావాలి, అంతే కదా? రైట్. నెక్స్ట్ సో ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ 0 దీని తర్వాత అండ్ దెన్ 1 రావాలి, ఇలా రావాలి. ఒకసారి చూడండి ఇది కరెక్టా కాదా? నేను తప్పు చేసిన అక్కడికి ఉండము. ఈ 1 కాస్త 0 అయింది కాబట్టి 1 ఉంది. ఈ 1 0 అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే 0 అయితే పక్క పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వాలి. పక్క పొజిషన్ చేంజ్, ఇది చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా 0 వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలి, అంతే కదా? యా కరెక్టేనా మనం చేసింది? సార్ యా కరెక్ట్ సార్. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదు లేదు సార్. somebody is saying something, sorry. లేదు లేదు కరెక్టే అంటున్నాను సార్. ఓకే. అఖిల నీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అర్థమైంది. ఇది ఇక్కడ ఇన్ని జీరోలు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే పొజిషన్ వైజ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పొజిషన్ 1 కాస్త 0 అయింది. ఎప్పుడైతే 1 కాస్త 0 అయిందో దీని మీద మనకి ఫోర్స్ చేస్తుంది, అంటే 1 + 1 ఇక్కడ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ అమ్మా. ఇక్కడ నీకు మళ్ళీ నేను కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉండండి. ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఓకే. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? నేను +1 పెట్టాలి. +1 పెడితే ఏమైతుంది? 1 + 1 1 + 1 నార్మల్ సిస్టమ్ లో 2, మన ఈ సిస్టమ్ లో 2 ఉండదు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ బికమ్స్ 1 0. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమైంది? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి 0 ఉంది. ఈ 1 కాస్త వెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఇది 1, ఇది బికమ్స్ 10 అయింది. సో ఇక్కడ మనం ఒక 0 మాత్రమే ప్లేస్ చేయగలం కాబట్టి ఈ 1 కాస్త వెళ్ళి ఇక్కడ 1 + 1 అవుతుంది. అక్కడ క్యారీ అయింది కాబట్టి. సో ఇక్కడ కూడా 10 అయింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ 1 + 1 ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల ఇక్కడ 10 వచ్చింది. యా అర్థమైంది. చెప్పండి. 1001. ఇప్పుడు దీన్ని నెక్స్ట్ చెప్పగలుగుతావా? యా 1001 తర్వాత 101 నిమిషం సార్. Take your own time and tell me. 1010 యా. బట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేను చెప్తాను. ఏం లేదు, లెఫ్ట్ నుంచి తీసుకోకు, రైట్ నుంచి తీసుకో. రైట్ లో 1 ఉంది. సో 1 ఉంది కాబట్టి రైట్ లో 1 తర్వాత 0 రావాలి. ఓకే. ఎప్పుడైతే 0 అయిందో ఒక పొజిషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ 0 కాస్త 1 అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ మిగతా పొజిషన్స్ మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. అంతే కదా? యా.
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పు. ఓకే. రైట్ నుంచి రా నాన్న, నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే రైట్ నుంచి రా. రైట్ లో లాస్ట్ లో ఏమైంది? రైట్ డిజిట్ ఏంటి? 0 సో 1. అంతే. సో ఎప్పుడైతే 1 వచ్చేసిందో ఇంకా మనకి ఎప్పుడైతే ఒక 0 నుంచి వచ్చేటప్పుడు నీకు పొజిషన్ ఏం చేంజ్ కాదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చేస్తాయి. నేను అవి 2 పవర్స్ లో తీసేసుకుంటున్నాను సార్. సో బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్ గా అటే వెళ్ళిపోతుంది. అంటే యాడ్ సరే, నువ్వు ఏ చేసుకోవచ్చు. పవర్ లోనా తీసుకో, 2 మనకు పవర్ 1. కావాల్సింది రిజల్ట్. అంతేనా? యా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ చెప్పండి. లాస్ట్ ది 0 సార్. రైట్. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ది 1 కాస్త 0 అవుతుంది కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ పొజిషన్స్ మీద ప్రెజర్ ఉంటది. యా. అంతే కదా? 0. యా. ఇప్పుడు 0. 0 వచ్చింది కాబట్టి ఈ పక్క నంబర్ చేంజ్ అవ్వాల్సి వచ్చినట్టు. యా. అక్కడ ఆల్రెడీ 0. 1 ఉంది. 1 + 1 ఎంత? 0. 1 + 1 ఎంత బాబు? 10. అంటే నార్మల్ గా అడుగుతున్నారా సార్, లేకపోతే బైనరీ వాల్యూస్? రైట్, అది నీకు అర్థం అవ్వాలి. 1 + 1 ఇక్కడ 2 కాదు 10 అవ్వాలి. యా 10. ఏమ్మా? యా. అది చేంజ్ అయిపోయింది. 1. ఈ సిస్టమ్ మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇప్పుడు 1 + 1 ఇక్కడ 2 అవ్వదు, 2 ఉండదు ఇక్కడ. సో ఆబ్వియస్లీ 10 అవుతుంది. 10 + 1 Yeah. 11 అవుతుంది. యా. 11 + 1 100 అవుతుంది. యా. ఓకే. యా ఎస్ సార్. ఓకే, మీకు ఈ బైనరీ సిస్టమ్ ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా? యా అర్థమైంది సార్. యా అర్థమైంది సార్. హలో. యా అర్థమైంది. అర్థమైంది సార్. సో ఇది బైనరీ సిస్టమ్. ఓకే ఫైన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 1100 అన్నాను అనుకోండి. ఎన్ని Yeah. డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4. 4 digits. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 4. 4 డిజిట్స్ 4. ఉన్నాయి. అంటే 4 ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఉన్నాయి. Yeah. అంతేనా? Yes. దేర్ ఆర్ 4 ప్లేస్ హోల్డర్స్. ఓకే. నౌ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ లో నాకు ఏదో కనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ 172, 16 అది ఉంది కదా. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి, 1010 ఉన్నాయి కదా. యా. దాంట్లో 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ నేనేం చేస్తాను, లాస్ట్ పార్ట్కి వెళ్తున్నా. లాస్ట్ పార్ట్ లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఒకటే. ఐ మీన్ 8 ఉన్నాయి సార్. దాంట్లో ఒకటి పెట్టాం. 2^01. ఏమ్మా? 1. అక్కడ 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్ అని డ్రా చేశారు కదా. మీరు ఒక్క పార్ట్ లో మనం 4th పార్ట్ తీసుకుందాం. 4th పార్ట్ లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. కౌంట్ చేయండి. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయా? 8. యా. Yes. యా 8 ఉన్నాయి. హలో. యా 8 ఉన్నాయి సార్. 8 8 ఉన్నాయి. డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 8 డిజిట్స్ ఉంటే ఇక్కడ అంటే 8 ప్లేస్ హోల్డర్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది అక్కడ. యా. 8 ప్లేస్ హోల్డర్. ఇప్పుడు మీకు ఐ మీన్ ఎలక్ట్రానిక్స్. హలో, ప్లీజ్ లిజన్. ఎలక్ట్రానిక్స్ మనం చదివేటప్పుడు బిట్స్, బైట్స్ అని చెప్పి మనకి మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ వస్తుంది కదా. యా. బిట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉండే Small ఒక chip. ప్లేస్ హోల్డర్ ని ఒక బిట్ అంటాం. Yeah. 8 బిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బైట్. యా. అదే కదా మెజర్మెంట్ సిస్టమ్. అంతే సార్. మన మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ అదే కదా. యా. 8 బిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బైట్. 1 బైట్. సో ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇక్కడ నాకు అలాంటివి 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు. ఒక్కొక్కటి 8 ప్లేస్ హోల్డర్స్ నా దగ్గర 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అందుకనే వాడు 4 బైట్స్ అని రాశాడు కింద. కింద లాస్ట్ లైన్ చూడండి, 32 బిట్ 4 బైట్స్ అని ఉంది. Yes. 4. ఎందుకు 4 బైట్స్ అయింది? ఒక్కొక్క బైట్ చొప్పున 4 బైట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ బైట్, సెకండ్ బైట్, థర్డ్ బైట్, ఫోర్త్ బైట్. ఒక్కొక్క బైట్ లో Yeah. 8 8 into bits 4 of- 32. అందుకే 32 బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 బైట్స్ కింద రాశాడు కదా. Yes.
మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ 32 బిట్ ఎందుకు వచ్చింది, 4 బైట్స్ ఎందుకు వచ్చిందో? సరే. ఓకే, నా ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక చిన్న టాస్క్. ఇప్పుడు బైనరీ సిస్టమ్ నుంచి డెసిమల్ సిస్టమ్ కి ఈక్వలెంట్ నంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఎట్లా? ఓకే, లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇది బైనరీ సిస్టమ్ లో 0 అని పెట్టాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 0. 0 ఇన్ అవర్ సిస్టమ్, నా డెసిమల్ సిస్టమ్ లో. అదే ఇదైతే 1. నా 1 అవుతుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటి? మన సిస్టమ్ లో ఇది 2 కదా, Yeah. Yeah. 3. మన సిస్టమ్ లో ఇది 2. Yeah. Next one is 4, 5, 6. Yes. కరెక్టేనా? అంతే సార్. ఈ IPv4 మరి ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే, IPv4 లో మొత్తం ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో 256 పొజిషన్స్ ఉంటాయి. Okay. అంటే యూ కెన్ గో అప్ టు 256. సో 256 కి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు 256 వచ్చింది అంటే 8 పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయగలిగింది 256 అనమాట. 2 పవర్ ఆఫ్ 8. Okay. ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో 2 డిజిట్స్ కి పాజిబిలిటీ ఉంది కదా, 0 ఒకటి ఉంది, 1 ఒకటి ఉంది. మొత్తం ఇక్కడ 8 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 పవర్ ఆఫ్ 8. Okay. పవర్ ఆఫ్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 256. అందుకని ప్రతి ప్లేస్ హోల్డర్ లో ఇక్కడ వీడు ఏం చేశాడంటే, ఇక్కడ IPv4 లో ఏంటంటే మొత్తం 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్. ఈచ్ పార్ట్ కెన్ హోల్డ్ 256 IP అడ్రసెస్. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ IP అడ్రస్. 256 నంబర్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సిస్టమ్ లోకి వచ్చి మాట్లాడదాం. సో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? మనం ఎట్లా అనుకున్నాం, ప్రతి పొజిషన్ లో కూడా ఇట్ కెన్ హోల్డ్ 256 256 నంబర్స్ అని చెప్పాను. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో 0 నుంచి 256 అంటే 255, రైట్? ఫస్ట్ పొజిషన్ 0 to 255, సెకండ్ పొజిషన్ 0 to 255, థర్డ్ పొజిషన్ 0 to 255, 55. అండ్ అగైన్ నా ఫోర్త్ పొజిషన్ కూడా 0 to 255. ఇప్పుడు మనం బైనరీ సిస్టమ్ మాట్లాడినట్టుగానే IP అడ్రస్ సిస్టమ్ మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. సో ఇందాక మనకి డెసిమల్ సిస్టమ్ లో మనం ఏమనుకున్నాం, 0 to 9 ఉంటాయి, 9 తర్వాత అది 10 అయిపోతుంది అని చెప్పి మనం అనుకున్నాం కదా. అదే బైనరీ సిస్టమ్ లో 0 1 ఉంటుంది, 1 తర్వాత మళ్ళీ 1 0 వస్తుంది అని అనుకున్నాం. అంతేనా? అంతే. అవును. ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ 255 ఉంటాయి. అది సార్ అంటే నేను ఇది కూడా చెప్తాను మీకు, ఒక్క నిమిషం. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫస్ట్ IP అడ్రస్ ఎట్లా వస్తుంది? 0 0 0. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ IP అడ్రస్? 0 0 0 1. నెక్స్ట్ 0 0 0 2. ఈ సిస్టమ్ లో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 252, మొత్తం 256. 0తో స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి 255 వరకు పాజిబిలిటీ. ఓకే, ఇలా వస్తాయి. Yeah. ఓకే, దీని నెక్స్ట్ ఏంటి సాయి కిరణ్? వాట్స్ మై నెక్స్ట్? సార్ దీనికి నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఒకటి వేసాను కదా, ఒకటి రాశాను కదా, దీనికి నెక్స్ట్ 0 0
10. 10. ఎస్, నువ్వేం వరి అవ్వక్కర్లేదు. 255 వరకు నువ్వేం వరి అవ్వక్కర్లేదు. Yeah. ఓకే. Yeah. ఓకే. ఇంకొక సాయి ఉన్నారు కదా బాబు, ఒకళ్ళు సాయి కిరణ్, రెండో వాళ్ళని ఏమైనా పిలవాలి? సాయి అని పిలవండి, పర్లేదు. ఓకే, సాయి. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ సాయి? It might be 11, 12, so till 255 any number ఓకే, it can ఫైన్ be. ఫైన్. ఓకే, హేమంత్ Yes, sir. Yes, sir. అడుగుతున్నారా? Yeah. ఓకే, Follow. హేమంత్ మీరు కూడా చెప్పండి. దీని తర్వాత ఏంటి After that, 27. చెప్పండి. 0, 0, 0. డోంట్ వరీ అండి, 20నే. ఎందుకంటే 255 వరకు మీరేం చేంజ్ చేయక్కర్లా. Yes, sir. ఓకేనా? Yeah. సాయి కిరణ్, దీని Sir. తర్వాత చెప్పినాడా? 100 సార్. 0, 0, 0, 100. హలో, చెప్పండి. 100, 0, 0, 0, 100. 100. Yeah. నో నీడ్ టు వరీ. 255 ఇంకా రాలా. Yeah. ఓకే, ఇప్పుడు అసలు విషయం వస్తుంది. అఖిల, నెక్స్ట్ నంబర్. 0010. You can go up to 255 అమ్మా. The last one 255. Yeah, 255 తర్వాత. Yeah, సో 250. అంటే మనకి 255 వరకు కూడా ఛాన్స్ ఉంది. అఖిల, Okay. ఇప్పుడు చెప్పు దీని నెక్స్ట్ ఎంటర్. Yeah, 001. దెన్ 0. 0. Yeah, ఎందుకంటే 255 లాస్ట్ కదా. అవునవును. అప్పుడు సచ్చినట్టు మనం లెఫ్ట్ పొజిషన్ పెద్ద చేయాలి. Yeah. అవునా? Yeah. ఓకే, ఇప్పుడు సాయి మీకు Yes, sir. దీని తర్వాత చెప్పా. Uh, 0020. కరెక్ట్. ఎందుకంటే Yeah, ఒక moving the సిస్టమ్ ఎండ్ position. ఇక్కడ లెఫ్ట్ పొజిషన్ ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి 0 వచ్చింది. సో Yeah. ఎప్పుడైతే ఎండ్ అయిందో ఈ పక్క పొజిషన్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. 1 ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ గో అప్ టు 255 అగైన్. 255. ఓకేనా? Yeah. ఇది కరెక్టేనా? Yeah. నేను వరి అవ్వకు. Yeah, sir. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరు? సాయి కిరణ్ చెప్తారా? చెప్తాను. 01, చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పండి. 0100. ఇది కరెక్టేనా? అఖిల మీరు చెప్పండి, ఇది కరెక్టా కాదా? Yeah, కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాను. Sir, I think అనుకుంటే కాదు, నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి నాకు. 0, అఖిల 1, 1, సింపుల్ 0 అన్నమాట. రావాలి, లాస్ట్ sir. పొజిషన్ ఉంది 255 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 0 రావాలి. అంటే అవును. 10 రావాలి. 0 వచ్చింది. 1 వచ్చి పక్కనాన్ని గెలికింది. సో పక్కదాన్ని పక్కది కూడా 255 + 1 అయింది. సో అది కూడా 10 అయిపోయింది. అందువల్ల Yeah, అక్కడ yeah. 0 వచ్చింది, ఆ 1 పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. Yeah, అవును. కరెక్టే కదా? Yeah. Yeah, correct. అవును. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 01. సరే, దీని తర్వాత ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? 0, 1, 1, 1, 0. 0. 10, 10. Yeah. Yes, sir. ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇక్కడ? లేదండి. లేదు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి. 02, 255, 00. 255. I mean 0 to 00. Yeah. అంతేనా? Yeah, Hmm. అంతే. Yes.
ఇప్పుడు చెప్పండి. 1 0 no no Zero. no no last ది 0 255 255 255 యా అంతే ట్రూ After that, 255 యా yeah, దీని తర్వాత 1 all zeros 0 1 0 0 0 0. కరెక్ట్ Yeah. షూర్. ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇక్కడ? No. లేదు. No, sir. హేమంత్, ఆర్ యు ఓకే? Yeah, కరెక్ట్ I'm okay, sir. Yeah, correct. వెరీ sir. గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నౌ let's try to pick another one. two 2 0 0 0 0. 0 0 0 last the 2 255 255 200. 200 సరే మళ్ళీ చెప్పండి, ఎవరు ఒకళ్ళు చెప్పండి ప్లీజ్. సాయి 255 255 200. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు 3 0 0 0. గుడ్. ఇప్పుడు I think చెప్పండి. last 255 1 255 255 255 ఒక దీని తర్వాత I think ఇంకా అవ్వదు అనుకుంటాండి Hmm. లైక్ ఇట్స్ This is the last one. ఎగ్జాస్టెడ్, Yeah. ఇట్స్ ఎగ్జాస్టెడ్. ఇంకా లేదు పాసిబిలిటీ. Yeah. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ 4 పార్ట్సే ఉన్నాయి. మనం మామూలుగా నంబర్స్ చేసేప్పుడు ఓకే, ఐ మీన్ ఓకే, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, మిలియన్స్, బిలియన్స్ అట్లా వెళ్ళిపోతాయి. Mhm. అక్కడ ఏంటంటే లెఫ్ట్ పొజిషన్ ఎంత కావాలంటే దాన్ని పెంచుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఓన్లీ 4 పార్ట్సే ఉన్నాయి. ప్రతి పార్ట్ లో 255 వరకే పాసిబిలిటీ, 0 to 255 వరకు పాసిబిలిటీ. సో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది. నేను మిమ్మల్ని ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఈ సిస్టమ్ లో స్టార్టింగ్ నెంబర్ అంతా 0.0.0 కదా, Yes. Yes. వచ్చేప్పటికి 255.255.255. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఎన్ని ఎన్ని ఐడెంటిటీ, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఇట్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అన్ ఐపీ అడ్రస్ అని అనుకుంటున్నాం కదా, ప్రతిదీ ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనుకుంటున్నాం కదా. Mhm. 000 నుంచి 255 255 255 255 వరకు ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి? Undefinable. అండ్ I mean, it can be so many. సో మెనీ కరెక్టే, బట్ దెర్ మస్ట్ బి ఎ నంబర్ కదా, దెర్ మస్ట్ బి ఎ నంబర్ కదమ్మా. ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? ఇదే కదా మనం చూస్తుంది. సారీ, Yeah. ఎన్ని ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు? ఏం చెప్పనా? 2 పవర్ Yeah. ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ లోనే ఒక పొజిషన్ లో 8 పొజిషన్స్, 8 ప్లేస్ హోల్డర్స్ కదా. Yeah. అంటే మనం ఎట్లా లెక్కిస్తున్నాం? 2 power of 8 అంటున్నాం. యా ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 32 ఉన్నాయి. మొత్తం అన్ని కలిపి 4 8లు కదా, 4 8s. Yeah. 32. సో కెన్ ఇట్ బి 2 power of 32?
మనం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. అంటే నాకు రఫ్ గా మనం ఆలోచిస్తే 2 power of 32 రావాలి. ఇది కరెక్టా కాదా? IPv4 లోకి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం మనం. వాళ్ళు చెప్పింది కూడా కరెక్టే. 2 power of 32 addresses. Okay. See, IPv4 can contain, IPv4 has the address space to contain 2 power of 32 addresses. అంటే Okay. 2 power of 32 అడ్రస్ నంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ ని మనం ఆ నెట్వర్క్ లో యూనిక్ గా మనం ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ ఇవ్వగలుగుతాం. Okay. బట్ మీకు తెలుసు ఇంటర్నెట్ బికేమ్ వ్యాస్ట్. Yeah. ఈ నంబరు ఎప్పుడో అయిపోయి ఉంటది. Yes. అవునా కదా? అవును. ఈ నంబర్ అయిపోవడం పెద్ద కష్టమా? కాదు. లేదండి. మరి ఈ అడ్రస్ సిస్టమ్ పనిచేయట్లేదు నాన్న, ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది. ఏం చేద్దాం? సో IPv6 నెక్స్ట్ అందుకే క్వశ్చన్. బాబు నీకు 64 4 parts సరిపోవట్లేదు. నువ్వు 64 4 bit. parts ని ఇంకొక పెద్ద పార్ట్ చేయమని చెప్పి ఎంటబడ్డా. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ IPv6. మరి IPv6 లో మరి ఇక్కడ బైనరీ సిస్టమ్, అక్కడ వచ్చేప్పటికి ఇంకో సిస్టమ్ ఉంది. ఏంటది? ఏం సిస్టమ్ అది? IPv6 V6. ఇక్కడంటే 01 తో ప్లే చేస్తున్నాం. ఆ 01 సరిపోవు వీళ్ళకి. సో ABC హెక్సాడెసిమల్. హెక్సాడెసిమల్ లో ఎన్ని ఉంటాయి? 16 మీకు తెలుసా? లేదండి. హెక్సాడెసిమల్ లో మొత్తం 16 హోల్డర్స్ ఉంటాయి, 16 డిజిట్స్ Okay. ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనం బాబు నేను ఇది మిమ్మల్ని ఇది రాసి నెక్స్ట్ ఏంటి నేను అడగనులే, మీరేం టెన్షన్ పడకండి. ఓకే, ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు మీరు 3 సిస్టమ్స్ చూసారు ఆల్రెడీ. డెసిమల్ సిస్టమ్ చూసారు, బైనరీ సిస్టమ్ చూసారు, IP అడ్రస్ సిస్టమ్ చూసారు. ఇంకా ఏ సిస్టమ్ అయినా ఇంతే. ఇక్కడ Okay. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అక్కడ 01 రెండే ఉంటాయి, ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్ మొత్తం 16 ఉంటాయి. 16 ఏంటి మరి? 16 ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి సార్? మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలంటారా? సింపుల్ నాన్న, వాళ్ళు అంత కష్టపడక్కర్లేదు, నేను చెప్తా. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 తర్వాత 10 ఉండదు. 10 బదులు A ఉంటుంది, ABCD. B ఉంటుంది, C ఉంటుంది, D ఉంటుంది. అప్పుడు ఎన్నది ఎన్ని వచ్చినాయి నా ఇప్పటికి? 10 14 ఇంకొకటి ఇంకో 2 ఉంటాయి. EF 16 వచ్చినాయా? F. Yes. 16 వచ్చినాయా? Yes. అంతే, F వరకు ఉంటాయి. ఓకే, సో వాట్స్ నెక్స్ట్? F తర్వాత ఏమొస్తాయి? F1. మళ్ళీ 0 అనుకుంటా కదా సార్. ఆబ్వియస్లీ 0 రావాలి. Okay. అయిపోయింది కదా, సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ బికమ్స్ 10. Yeah. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదు లేదు లేదు. No, 0 sir, నుంచి no, F sir. వరకు హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ లో 0 నుంచి F వరకు. F అయిపోయింది, Yeah. ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ పొజిషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. Yeah, నెక్స్ట్ 1 పొజిషన్ మళ్ళీ 0 1 ఉండేదంటే 0 నుండి 1 చేస్తాం. ఇక్కడ 0కి వచ్చేసింది. Yeah. సరే, 1 దీంట్లో కూడా ఒక చిన్న రౌండ్ రాబిన్ చేద్దాం. ఎక్కువసేపు తీసుకోండి, ఒక 5 minutes. యా ఓకే, 1 అయిన తర్వాత ఏంటి నాన్న? 20. లేదు, కాదు, 1 అయిన తర్వాత ఏముంది కదా, యా F వరకు వెళ్ళొచ్చు కదా. Yeah. అఖిల యా అర్థమైందమ్మా? యా యా. అఖిల మీకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక 3-4 మీకే. 1 year తర్వాత 1B, ఎస్, కంటిన్యూ చేయమ్మా. 1C అలా 1F వరకు. కంటిన్యూ చేయి ప్లీజ్. 1E, 1F. 1F నెక్స్ట్
ఇప్పుడు 2A ఇప్పుడు అసలు ట్విస్ట్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? 2A 20 2 20 0 2 ఎట్లా వస్తుంది అఖిల? యా ఎఫ్ తర్వాత మళ్ళీ 0 రావాలి కదా. యా బాబు సాయి yes sir. ఇప్పుడు చెప్పు, నువ్వు So చెప్పు. it's 2A 2B 2C 2D 2E 2F. నెక్స్ట్ తర్వాత 30. సాయి కిరణ్, yes sir. నీకు ఒక ఇది చెప్తున్నాను. 1 AF 1 ఎఫ్ 0 0 yeah ఏం లేదన్నా, ఎఫ్ కాస్త yeah 0 yeah అయింది. 0 0 yes sir. ఆ +1 కాస్త 9 + 1 10 అయింది. అక్కడ 10 కాస్త Yeah. ఏ అవుతుంది. 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. yeah ఓకేనా? yes Okay. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు? సాయి నువ్వు చెప్తావా? 200 హేమంత్ yes sir. చెప్పండి. A00 సూపర్. అఖిల అఖిల ఓకే, disconnect అఖిల ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియట్లేదు. ఓకే, సాయి కిరణ్ నువ్వు చెప్పినాడు అసలు. A10 హేమంత్ B00 అండి. B00 వెరీ గుడ్. అఖిల మీరు ఉన్నారా? ఓకే ఫైన్. disconnect ఎవరు చెప్తారు? F00 F00 ఇప్పుడు చెప్పండి. exhaust అయిపోయింది. అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు నాన్న, ఎందుకంటే ఇక్కడ Ah. హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ లో, ఓకే మేబీ నేను చెప్పడం మర్చిపోయానేమో. హెక్సాడెసిమల్ సిస్టమ్ లో అక్కడ మనకు 4 ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఉంటాయి కదా. okay ఇక్కడ మనకి మొత్తం 8 Four, ప్లేస్ four. హోల్డర్స్ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈచ్ ప్లేస్ హోల్డర్ లో మనకి 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి, 4 డిజిట్స్ ఉంటాయి. Okay. okay sir ఓకే, Yeah. So- సో మొత్తం ఎన్ని బిట్స్ అవుతాయి మనకి? 48 బిట్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది. okay sir 2 power 48 అంతేనా sir? సరే 48 కాదు, మొత్తం 64 బిట్ కదా. Yeah. 8 మొత్తం ఇది హెక్సాడెసిమల్ అంటే 64 బిట్. 64 బిట్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 8 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 into 8, ఈచ్ వన్ 8. సో 8 Fs ఉంటాయా సార్ ఒక ప్లేస్ లో? అది ఒక బై ఒక్క నిమిషం నేను కరెక్ట్ చెప్తున్నానా? ఒక్క నిమిషం ఉన్నా. ఒక్కో దాంట్లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, టోటల్ 64 ఉంటాయి. అంతే. ఓకే, సో మనకి దీని తర్వాత కూడా మనకి ప్లేస్ హోల్డర్ ఉంది. ఓకే, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 1 0 0 0 అంతే కదా. యా అంతే సార్. ఓకే, సరే నా IPv6 నేను ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయను, మీకు అసలు సిస్టమ్ అర్థం కావడం కోసం ఇంతసేపు చెప్పాను. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు IPv4 ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి, IPv6 ఐడెంటిఫై చేయాలి మీకు అర్థమైంది కదా.
అర్థమైంది Yes. సార్. యాహ్! అర్థమైంది సార్. సార్ అఖిల చూడండి కనెక్ట్ అవ్వడం చిన్నదిగా ఉంది, టాపిక్ చిన్నదే, బట్ మనకి ఆల్మోస్ట్ 1.5 అవర్ పట్టేసింది. యాహ్! సో అలాగే ఉంటాయి ఫండమెంటల్స్ అనేవి, బట్ ఈ ఫండమెంటల్స్ మనం చేస్తేనే మనం నెక్స్ట్ మనం ఫాస్ట్ గా చేయగలుగుతాం. యాహ్! ఎందుకంటే Okay. ఇప్పుడు మనం ఇది నేను ఇది ఎంతకంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే, మీరు క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నెట్వర్క్స్ మీకు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ కెపాసిటీ అడ్రస్ స్పేస్ ని డిఫైన్ చేయాలి. బాబు దీంట్లో ఓకే 1000 డివైసెస్ మనకి పాసిబిలిటీ 1000 IP అడ్రసెస్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి అప్పుడు మొత్తం మన దగ్గర ఉన్న అడ్రస్ స్పేస్ ని ఎలా కట్ చేయాలి, దానికోసం ఇది మనకు అర్థం కావాలి. ఇవి అర్థం కాకపోతే మనం చేయలేం. Okay. ఓకే సార్. ఎందుకని మనం ఇది చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? Yeah. Okay. ఓకే, ఇంతవరకు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్. లేదు సార్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. అఖిల ఒక్క డిస్కనెక్ట్ అయింది నిమిషం సార్. అది అఖిల ఇది డ్రాప్ అయిందా ఏంటి? డ్రాప్ అయిందండి. డిస్కనెక్ట్ అయిందండి సార్. అఖిల మిస్ అయ్యారా మీరు? డిస్కనెక్ట్ అయింది, ఇప్పుడే కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే ఓకే అఖిల, నేను ఇది వైండ్ అప్ చేస్తున్నానమ్మా. Okay. ఒకసారి నీకు స్క్రీన్ లో ఏం కనిపిస్తున్నాయి ఒకసారి చూసి నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగవా? లేదు, మీరు చెప్పిందే కదా, ఇట్స్ ఓకే, ఐమ్ ఫైన్ అండి. అంటే ఇక్కడ లేదు, ఇవి ఇక్కడ మీకు ఓకే కదా? ఇప్పుడు EFF Yeah. ఉంది, EFF తర్వాత F00 ఎట్లా వచ్చిందో మీకు తెలుసు కదా? యా ఈ తర్వాత ఎఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ గాట్ ఇట్. ఓకే ఫైన్ దెన్. ఓకే, మీరు మిస్ అయినప్పుడు మేము డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే దీని గురించి డిస్కస్ చేసాం. దీంట్లో ఇప్పుడు ఇందాక మనకి 4 పార్ట్స్, ఈచ్ పార్ట్ లో 0 to 255 ఉంటుందని మనం IPv4 లో అనుకున్నాం కదా. IPv6 లో వచ్చే మొత్తం 8 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మొత్తం కలిపి 64 బిట్స్. ఓకే, ఒక్కొక్క పార్ట్ లో 8 బిట్, 8 into 8 64 బిట్. ఓకే, అది IPv4 లో 32 బిట్, దీంట్లో Okay. 64 బిట్. సో Okay. కెపాసిటీ ఎంత ఉండొచ్చు? మొత్తం కెపాసిటీ 2^64. ఓకే, ఓకే, ఓకేనా? యా సో దిస్ ఇస్ హౌ లైక్ మనం IP అడ్రసెస్ మనం మ్యాచ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ IP అడ్రసెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకి అడ్రస్ స్పేసెస్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అడ్రస్ స్పేసెస్ ని మనం డిఫైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీ అందరికీ ఒకటి తెలిసేమో లేదో నాకు తెలీదు, ఇప్పుడు మన విండోస్ మెషిన్ కానీ ఏ మెషిన్ కన్నా తెలియదు, మన IP అడ్రస్ అని మనం టైప్ చేసామనుకోండి, IP కన్ఫిగ్ అని టైప్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ చాలా రకాలు చూపిస్తుంది. చూద్దాం అసలు ఇదేంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే. నేను IP కన్ఫిగ్ అని టైప్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఈథర్నెట్ కనెక్ట్ అయింది. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది నా IP అడ్రస్, నా లోకల్ IPv6 అడ్రస్. చూసారా? Yeah. FE8081E7 అలా ఉంది. Yeah. అదే నా IPv4 అడ్రస్ ఇది. Okay. ఓకేనా? Okay. అంటే ప్రతి మెషిన్ కనెక్ట్ డెఫినెట్ గా ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ యూ కాంట్ కనెక్ట్ నెట్వర్క్ లో మీరు కనెక్ట్ అయ్యారంటే అది లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ అనేది ఏదైనా సరే, యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్. Okay. ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబరే ఇది. IPv4 లో అయితే ఇది, IPv6 లో అయితే ఇది. Okay. IPv4 ని IPv6 కి ఇంకొక ఐడెంటిఫికేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, IPv4 లో ప్రతి ప్లేస్ హోల్డర్ కి మధ్యలో డాట్ వస్తుంది, IPv6 లో కోలన్ వస్తుంది. ఇక్కడ IPv4 లో చూడండి 192.168 వస్తుంది కదా. అదే Yeah, IPv6 లో అయితే 2405:0 రాదు, కోలన్ వస్తుంది. డాట్ కాదు, కోలన్ వస్తుంది. ఓకే. సో మీకు చెప్పాను IPv6 లో మొత్తం 8 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కోలన్స్ ఉన్నాయి, 7 కోలన్స్ ఉండాలి, 8 పార్ట్స్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 పొజిషన్స్, 8 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. Okay. 8 parts are separated by 7 colons. Right? IPv4 లో 4 parts separated by 3 colons. 3 dots. IPv4 లో maximum capacity 255, starting number 0.
అదే IPv6 లో అయితే ఎంత ఉండొచ్చు? స్టార్టింగ్ 0 ఉంటుంది. మాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ లో? F. ఎఫ్ 4 F. Yes, sir. 0 to F కోలన్ 0 to F కోలన్ ఇలా మొత్తం 8 పార్ట్స్ ఉంటాయి. Yeah. ఇంతవరకు మీకు IP అడ్రస్ సిస్టమ్ మీకు అర్థమైపోయింది కదా బాబు? Yeah, Yeah, అర్థమైంది. sir. ఒక నెట్వర్క్ లో ఎనీ డివైస్ జాయిన్ అయినప్పుడు దానికి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు మీ పేరు అఖిల లేకపోతే సాయి అని ఉన్నది కదా, అది మీ ఐడెంటిఫికేషన్. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇక్కడ ఇద్దరు అఖిలాలు ఉండరు, ఇద్దరు సాయిలు ఉండరు, ఒకళ్ళే ఉంటారు. అట్లా వాళ్ళకి ఒక నంబర్ ఇస్తాం. జస్ట్ లైక్ మొబైల్ నెంబర్, ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఇద్దరికి ఇవ్వరు కదా. Yeah. సేమ్ వే ప్రతి డివైస్ కి ఒక IP అడ్రస్ అనేది కంపల్సరీ. ఓకే, ఇది మనకు ప్రెసెంట్ V6 నడుస్తుంది నాన్న. మేబీ మనం ఒక 4-5 ఏళ్ళు గడిచేటప్పటికి V6 కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది, మనకు తెలియదు. V6 అడ్జస్ట్ అయితే ఈసారి V16 వస్తుందేమో మరి. Okay. ఓకేనా? Okay. సరే బాబు, ఇంకా మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఈ రోజుకి మనం స్టాప్ చేద్దాం. లేదు సార్, ఇంకా వేర్ క్లియర్. సరే, ఎస్ సార్, ఎస్. Yeah. Yes. ఓకే నాన్న. బై గైస్ దెన్. బై. Bye, sir. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నాకు మరి పర్లేదా సార్? ఒకటే సెషన్ ఇచ్చింది అన్న హేమంత్, ఏం వర్రీ అవ్వకు. ఒకటే సెషన్ ఇచ్చింది, Yeah. సెకండ్ సెషన్. ఓకే. దాంట్లో Okay, మేము ఇస్తుంది నాకు తెలిసి ఒకసారి మీకు LMS లో ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ పెట్టుంటారు. పెట్టకపోతే ఒకసారి బ్యాక్ ఆఫీస్ ఒకసారి అడుగు. సరే సార్. ఓకే. సెకండ్ సెషన్ అండ్ మీకు అంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక నెక్స్ట్ 3-4 సెషన్ వరకు ఇవి ఫండమెంటల్స్ మాట్లాడుతున్నాం బాబు. ఓకే. బేసిక్స్ మనం మాట్లాడిన తర్వాత యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్దాం. ఎందుకు ఇది ఇట్లా చేస్తున్నానంటే ఈ బేసిక్స్ కూడా టైం పడుతుంది. మొన్న మేము అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఒక సెషన్ మొత్తం పట్టేసింది. ఇది చూసావు కదా, గంటన్నర నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో టైం Yeah. కన్జ్యూమింగ్ అయ్యేవి ముందే లాగిచ్చేస్తున్నాను నాన్న. ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్ నాన్న? రైట్. యా, ఓకే. రైట్ సార్. బాయ్. బాయ్ సార్.